Hi guys. Yesterday we have seen the conical pendulum and the period for conical pendulum. We have seen the derivation for the period of conical pendulum. T is equal to twice pi under root L cos theta upon G. T equal to twice pi under root L cos theta upon G. You can see that L is the length of the conical pendulum. Theta is the angle of displacement. G is the gravitational acceleration. And T is the period. And we have also seen the frequency is equal to 1 upon T. That's why 1 upon twice pi and root काय सांगा G upon L cos theta and root G upon L cos theta. तर this is the काय सांगा formula for frequency. हा formula कशाचा आहे सांगा frequency चा आहे. तर this is about the काय सांगा period and frequency of the conical pendulum. Conical pendulum ची आपण frequency and period पाहिला. Conical pendulum is the pendulum which revolves in the horizontal circular path and its string describes the right circular cone. अशा प्रकारचा conical pendulum आपण yesterday's lecture मध्ये पाहिला. त्याचा period पाहिला. Today we are going to see the next topic called as काय सांगा vertical circular motion. तर आपण काय पाहतोय we are going to see the applications of circular motion. आपला टॉपिक जो चाललेला आहे आता तो applications of circular motion असं आपल्या टॉपिकचं नाव होतं. तर let's take the next topic today. It is nothing but the vertical circular motion. आता what is mean by vertical circular motion? The bob is tied to the flexible, inextensible, लक्षात घ्या flexible, inextensible and massless अशा प्रकारच्या स्ट्रिंगला जर आपण बॉब टाय केला and it is whirled, bob is tied, here it is the काय सांगा bob, here it is a bob, it is tied to the काय सांगा massless, inextensible and flexible string and it is whirled in such a way that आणि अशा प्रकारे तो whirl केला अशा रीतीने तो whirl केला such a way that the bob will perform the काय सांगा vertical circular motion, bob will perform the vertical circular motion and the string, this string जे आहे it will rotate in the vertical plane. ती काय करेल vertical plane मध्ये असं rotate होईल and bob will perform the vertical circular motion. This type of motion is called as vertical circular motion. थोडक्यात the plane of the motion is vertical, it is not horizontal, it is the vertical, like this one, vertical circular motion, right? ठीक आहे. मग अशा प्रकारे आपण पाहा लक्षात if the bob is tied to the massless, inextensible and flexible string and it is whirled in such a way that the bob will perform the vertical circular motion and the string will rotate in the काय सांगा horizontal vertical plane, then it is called as vertical circular motion. अशा पद्धतीने जर आपण एखादा बॉब काय केला रिव्हॉल्व केला तर त्याला आपण vertical circular motion असं म्हणतो. आता vertical circular motion is of two types. Vertical circular motion किती प्रकारचे? दोन प्रकारचे असते. It is of काय सांगा two types. First one जे आहे vertical circular motion. First one it is totally controlled by gravity. Controlled by काय सांगा gravity. First one that is the काय सांगा vertical circular motion totally controlled by काय सांगा gravity. कशाने कंट्रोल केली ते पूर्णपणे ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केली vertical circular motion, राईट? ठीक आहे, लक्षात घ्या vertical circular motion totally controlled by gravity. आणि सेकंड वन जे आहे पहा लक्षात घ्या vertical circular motion, ठीक आहे, it is not controlled by gravity but controlled by the external force. controlled by some external force, ठीक आहे, or periodic force. In this particular controlled by external force, जर आपण बाहेरच्या फोर्स जर क्रिएट करत असू तर त्या ठिकाणी the velocity is either constant, velocity जे आहे velocity is equal to काय सांगा constant or not purely controlled by gravity. velocity जी आहे ती प्युअरली ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केलेली नसते त्या ठिकाणी, हे लक्षात घ्या. velocity is not purely controlled by gravity. आणि एक प्रकारचे ज्याच्यामध्ये पूर्ण ग्रॅव्हिटी म्हणजे कायनेटिक्स ऑफ द काय मोशन आर टोटली गव्हर्न्ड बाय द ग्रॅव्हिटी, देन इट इज कॉल्ड एज काय vertical circular motion controlled by gravity. In this particular first type of vertical circular motion, the kinetics of the bob are totally controlled by the gravitational force. No any other external forces applied on it. कुठला एक्सटर्नल फोर्स आपण त्याच्या अप्लाय करत नाही. इट इज द कायनेटिक्स इज टोटली गव्हर्न बाय द काय सांगा ग्रॅव्हिटी अँड द सेकंड वन इट इज नथिंग कंट्रोल बाय काय सांगा सम एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एक्झाम्पल मी एखादी वस्तू अशी फिरवली हाताने तर मी काय करतो सांगा आय एम गोइंग टू अप्लाय सम एक्सटर्नल फोर्स आणि त्या फोर्सनुसार मला जे डिझायर्ड स्पीड पाहिजे ते डिझायर्ड स्पीड मी काय करतो सांगा मेंटेन करतो. मी इट मे बी कॉन्स्टंट, इट मे बी काय सांगा व्हेरिएबल. ते कॉन्स्टंट पण असू शकतं, बदलतं पण असू शकतं, पण जेव्हा ग्रॅव्हिटी पूर्णपणे ग्रॅव्हिटी कंट्रोल करते एखादी गोष्ट, राईट, ठीक आहे, त्यावेळेला तिला आपण म्हणू वर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल बाय ग्रॅव्हिटी. तर वी आर गोइंग टू सी दिस वन नाउ. आपल्याला ही वरची पाहिजे वर्टिकली सर्क्युलर मोशन कंट्रोल बाय ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केलेली वर्टिकल सर्क्युलर मोशन.
आता ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केलेले व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण काय पाहणार आहे, तर वी आर गोइंग टू सी व्हॉट शुड बी द मिनिमम व्हेलॉसिटी पा एट द बॉटम. सर्वांनी लक्षात घ्या, जर एखादी बॉडी आपल्याला असे मूव्ह व्हायची असेल and it is totally controlled by gravity, then we should give some linear velocity to this काय सांग मोशन. त्याला आपण काय द्यायचं मोशनला, या ठिकाणी लिनियर व्हेलॉसिटी दिली पाहिजे त्या पार्टिकलला, की सो दॅट इट विल गो अवे, गो अप लाईक दिस वन. हिअर इट इज काय सांगा व्हेलॉसिटी, जेव्हा तुम्ही वरती जाईल त्यावेळेला कायनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होतो काय सांगा पोटेन्शियल एनर्जी. राईट, ठीक आहे. या ठिकाणी जाईल आणि या ठिकाणी मिनिमम कायनेटिक एनर्जी राहील आणि मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी राहील आणि परत तो काय सांगा कंटिन्युअसली असं खाली येईल. म्हणजे there must be provide, we must have to काय सांगा provide some particular energy. आपण जर काय केले सारखे काहीतरी पर्टिक्युलर एनर्जी त्या ठिकाणी पुरवली इथं, तर काय सांगा इट विल कंटिन्यू द सर्क्युलर पाथ विदाउट स्किनिंग वर विदाउट स्लिपिंग. राईट, ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी सर्क्युलर मोशन जे आहे ते विदाउट स्लिप होता, म्हणजे आता थोडक्यात दगडमध्येच खाली किंवा जी काही बॉब आहे तो मध्येच खाली नाही पडला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. विदाउट काय सांगा स्लिपिंग द बॉब. राईट, ठीक आहे. इट विल कंटिन्यू द सर्क्युलर पाथ. Right, ठीक आहे. मग फॉर दॅट वी हॅव टू प्रोव्हाइड सम पर्टिक्युलर एनर्जी दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी इन दिस वे हिअर. आणि ती मिनिमम कायनेटिक एनर्जी किती पाहिजे, किती व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केली पाहिजे आपण, की जेणेकरून तो सर्क्युलर पाथ काय केलं सांगा, तर ती व्हेलॉसिटी जर कमी झाली तयार, इफ वी काय सांगा प्रोव्हाइड लेस व्हेलॉसिटी, देन व्हॉट विल हॅपन, गोज हिअर अँड ॲट दिस पर्टिक्युलर काय सांगा कायनेटिक एनर्जी बिकम झिरो अँड प्रोबॅबली काय सांगा कम्स डाऊन टू द अर्थ, म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विल नॉट बी परफॉर्म. दॅट्स व्हाय देयर मस्ट बी provision of some particular energy at this particular point at the bottom, so that it will continue the circular path, otherwise it will काय सांग collapse meanwhile, कुठे तर ते मध्येच collapse होईल. त्यासाठी कमीत कमी किंमत किती असावी व्हेलॉसिटीची ते आपल्याला चेक आउट करायचे. तर वी आर गोइंग टू सी दॅट फॉर्म्युला, मिनिमम व्हेलॉसिटी at the bottom, what velocity should be given to the काय सांगा box, so that it will continue in the circular path, की जेणेकरून ते काय करते सांगा सर्क्युलर पाथ मध्ये कंटिन्यू होऊ शकेल. तर अशा प्रकारचा टॉपिक आपण चेक आउट करायला चाललेलो आहोत. ठीक आहे. लेट्स से अबाउट दैट पर्टिक्युलर सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे. कंसिडर द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. पाहणे या ठिकाणी डायग्राम काढली. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, हु इज द सेंटर ऑफ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचा काय सांगा हो सेंटर आहे. हु इज द सेंटर ऑफ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. I have taken the 4 points A, B, C, D and here it is also another point that is E. मी या ठिकाणी ABCD डिफरंट पोझिशनला वेगवेगळे पॉइंट्स घेतलेले आहेत. आता which forces are acting on the particle performing the circular motion. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकलवर कुठकुठले फोर्सेस ऍक्ट होतात ते आपण चेक आउट करतोय. पहा लक्षात, कुठकुठले फोर्सेस ऍक्ट होतील. समजा एक पार्टिकल इथे गृहीत धरा, या ठिकाणी एक पार्टिकल आहे किंवा या ठिकाणी एक पार्टिकल आहे, कुठे घेऊ शकतो आपण. पहा ऍट पोझिशन बी पोझिशनला पार्टिकल इथे आलेला आहे. आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणारा पार्टिकल कुठल्या पोझिशनला आलाय, बी पोझिशनला आलाय. मग ऍट पोझिशन बी व्हॉट हॅपन्स, व्हिच फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल. द फर्स्ट फोर्स दॅट इज अ वेट, द फर्स्ट फोर्स दॅट इज काय सांगा वेट इज ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. तो काय करतोय पृथ्वीच्या सेंटरकडे ऍक्ट होतोय. मग mg चा काय सांगा वेट. अँड द सेकंड फोर्स बरोबर ठीक आहे, इट इज ऍक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल along the string. इज स्ट्रिंग, ज्या स्ट्रिंगने आपण हे पार्टिकल रोटेट करतोय बरोबर ना. ठीक आहे. मासलेस, इनएक्सटेन्सिबल, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जे आहे, ज्या स्ट्रिंगने आपण पार्टिकल काय करतोय असं रोटेट करतोय, ते along the string आपण एक टेन्शन तयार होणार स्ट्रिंग मध्ये. जेव्हा पार्टिकल बॉटम पोझिशनला येईल त्या टेन्शन स्ट्रिंग मधलं जास्त असणार आहे आणि जेव्हा पार्टिकल टॉपच्या पोझिशनला येईल तेव्हा टेन्शन इन द स्ट्रिंग काय सांगा कमी असणार आहे. लक्षात घ्या. आउट नियरली अबाउट 0 पण असणार ते, पण खाली बाजूने तर टेन्शन जास्त असणार आहे. टेन्शन जे आहे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. टेन्शन जे आहे स्ट्रिंग मधलं ते कुठं वाढणार आहे सांगा पार्टिकलला सेंटरकडे वाढायचा प्रयत्न करणार आहे. आणि वेट जे आहे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द काय सांगा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेन्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, हे लक्षात घ्या. मग आता पहा इथे जर आपण गेलो तर वेट इज डायरेक्टेड इन द काय सांगा डाउनवर्ड डायरेक्शन mg and tension is also in the downward direction, but in this case the tension is very small, कारण टॉपला गेल्यानंतर स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन यायचं काय कारण नाही, फक्त स्ट्रिंग स्लॅक होऊन द्यायची नाही आपल्याला. राईट, ठीक आहे. टेन्शन मे बी 0 बट डू नॉट गेट काय सांगा स्लॅकन स्ट्रिंग, आणि त्यामुळे आता टेन्शन कमी आहे परंतु वेट कसं आहे जास्त आहे. त्याला वेट त्या तुलनेत टेन्शनच्या तुलनेत वेट कमी आहे, टेन्शन जास्त आहे ठरवायचं आहे. आणि या केस मध्ये काय आलं टेन्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन दिस केस आल्सो टेन्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. राईट, ठीक आहे. चला एक ई नावाचा पॉइंट घेतला. टेन्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, टी. टेन्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वेट इज डायरेक्टेड इन द काय सांगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट हे डाउनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय. राईट, mg. त्याचे दोन कॉम्पोनंट घेतले, mg sin थीटा, mg cos थीटा. mg sin थीटा, mg cos थीटा. mg cos थीटा आणि टेन्शन
they both act as a centripetal force. These two, T and mg cos theta, they acting towards the center. That's why these two together act as a centripetal force. And this component mg sin theta, which is tangential to the velocity, which is tangential to the काय सांगा circular path. Circular path ला ती tangential आहे. It changes the speed of the particle. ती पार्टिकलचं स्पीड काय करते सांगा चेंज करते. आणि मग पार्टिकल जेव्हा डाऊनवर्ड डायरेक्शन येत असेल तेव्हा स्पीड इन्क्रीज होतो, आणि पार्टिकल जेव्हा अपवर्ड डायरेक्शन येत असेल तेव्हा स्पीड डिक्रीज होतो. परत ऐका, ऍट द पॉइंट ई एक आर्बिट्ररी पॉइंट घेतला मी. हे चार पॉइंट जे आहेत ते स्पेशल केसेस आहेत पहा, ए बी सी आणि डी. ऍट टॉप, ऍट बॉटम and at horizontal positions. At top, at bottom and काय सांगा horizontal positions. But I have taken the arbitrary point E. एक arbitrary point मी E घेतलाय. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, two forces are acting on the particle. Particular two forces act होतात. The first force is tension in the string. Tension act towards the काय सांगा center. हे पहा T acting towards the center and weight is acting in the downward direction. Weight mg. This weight is resolved in two components. हे weight दोन component मध्ये resolve करा. mg cos theta, mg sin theta. They are perpendicular components to each other. Out of which mg cos theta and t both are acting towards the center. That's why these two forces together act as centripetal force. ते दोन्ही एकत्रपणे कशाचं काम करतील, centripetal forceचं काम करतील. Changes the direction of the particle, and this component mg sin theta which tangentially acts through the circular path, it changes the speed of the particle. तो पार्टिकलचं काय करतो, स्पीड. म्हणून पार्टिकल जेव्हा खाली येतोय तेव्हा स्पीड इन्क्रीज होते, पार्टिकल जेव्हा वर जातोय तेव्हा स्पीड काय होतं सांगा डिक्रीज होते. हे लक्षात घ्या. पार्टिकल खाली येताना स्पीड इन्क्रीज होतं, पार्टिकल वर जाताना स्पीड डिक्रीज होते. अशा पद्धतीचे नेचर्स आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतील. तर दिस इज ऑल अबाउट द काय सांगा डायग्राम. दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिक्युलर डायग्राम. ही सगळी डायग्राम आपण या ठिकाणी चेकआउट केली आहे. आता या डायग्रामचे वेगवेगळे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते आपण चेकआउट करणार आहे. वेअर डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ॲट टॉप, वेलोसिटी ॲट बॉटम. दीज आर द पॅरामीटर्स वेअर वी टू डिस्कस, राईट. ठीक आहे, हे सगळे पॅरामीटर्स आपल्याला काय करायचे, चेकआउट करायचे. आता लक्षात घ्या. हा, तर पहा आपण ही डायग्राम पाहिले. इन दिस डायग्राम वी हॅव सीन डिफरंट पॅरामीटर्स ऑर डिफरंट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल ॲट डिफरंट पोझिशन्स. वेगवेगळ्या पोझिशनला कुठले फोर्सेस पार्टिकलवर ऍक्ट होतात, ए पोझिशनला कुठले फोर्सेस, काय त्यांचं डायरेक्शन आहे, बी ला काय, ते सगळं आपण पाहिले. आता आपण चेकआउट करूयात व्हॉट इज द इंटररिलेशन्स बिटवीन देम. ठीक आहे, हाउ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बॉटम, सो दैट द पार्टिकल विल परफॉर्म द सर्क्युलर मोशन विदाउट स्लिपिंग डाउन, विदाउट कोलॅप्सिंग डाउन, विदाउट स्लॅकनिंग द स्ट्रिंग. ते आपल्याला चेकआउट करायचे. मग त्यासाठी आपण वेगवेगळे पॅरामीटर चेक करूयात. पहा लक्षात. आता मी चाललोय पॉइंट ए कडे. पहा लक्षात. At point A, I am going to consider about point काय सांगा, first one, that is at point A. What you consider at that point A? काय बरं पाहता तुम्ही point A ला, नीट पहा. Point A ला काय झालंय, the weight is acting in the downward direction. Weight mg, it is acting in the काय सांगा downward direction. And the second one, that is काय सांगा, tension is also acting in the downward direction. Tension सुद्धा कोणत्या दिशेने ऍक्ट होते सांगा, downward direction ऍक्ट होते. मग मला सांगा weight and tension both are acting in the downward direction towards the center of circle. दोन्हीच्या दोन्ही खालच्या दिशेने ऍक्ट होतात, सेंटर ऑफ सर्कल कडे ऍक्ट होतात. and the force acting in the direction of काय सांगा सेंटर ऑफ सर्कल. हा ठीक आहे, it acts as the centripetal force. तर कशाचं काम करणार आहे, सेंट्रिपिटल. म्हणजे these two forces together act as the centripetal force. Together act as a centripetal force. आणि मग मला असं सांगा, लक्षात घ्या की centripetal force, लेट कन्सिडर द मिनिमम वेलोसिटी ॲट पॉइंट A इज VA. या ठिकाणी जी वेलोसिटी आहे तिला आपण वेलोसिटी आहे VA. वेलोसिटी इज इक्वल टू काय सांगा VA. VA इज द वेलोसिटी. पण VA इज द वेलोसिटी ॲट दॅट पॉइंट. जर त्या पॉइंटची वेलोसिटी VA असेल तर काय बरोबर होईल पहा. त्या ठिकाणी लक्षात घ्या, VA इज द काय सांगा वेलोसिटी. देन व्हॉट हॅपन्स, लेट्स से त्या पॉइंटला वेलोसिटी VA चेक करा. पहा TA plus mg both are acting in the same direction. दोन्हीच्या दोन्ही काय होतं सांगा, सेम डायरेक्शन ऍक्ट होतात. ते TA and mg they together act as काय सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स. they together act as काय सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स. ते सेंट्रिपिटल फोर्सचं काम करतील. मग TA plus mg, what is the centripetal force formula, mv square upon r, where r is the radius. r is the radius. r काय आहे सांगा, रेडियस आहे. हे लक्षात घ्या. r रेडियस जर असेल तर TA plus mg equal to mv square upon r. लक्षात आलं सर्वांच्या. ठीक आहे, mv square upon r. Now the speed at point A is taken as VA. That's why TA plus mg equal to mv square upon r. इथपर्यंत काय अडचण नाही. पहा लक्षात आलं सर्वांच्या. आता पहा बट
when the point reaches at the top position, जेव्हा पॉइंट टॉपच्या पोझिशनला जाईल तर त्यावेळेला स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन नियरली काय असणार आहे 0. कारण का एखाद्या जेव्हा आपण बादली पाण्याने भरतो आणि तिला दोर लावतो आणि असं जेव्हा ते फिरवतो त्यावेळेला जेव्हा बादली खाली जाईल तेव्हा टेन्शन दोरी तुटण्याचे चान्सेस सगळ्यात जास्त असतात. कारण टेन्शन दोरीत जास्त आहे सगळ्यात खाली यायल्यानंतर. पण टॉपला गेल्यानंतर दोरीवर काय टेन्शन आहे का नाहीये. तर दोरी जवळजवळ स्लॅग झालेली आहे. बरोबर ठीक आहे. दोरीमध्ये टेन्शन जवळजवळ 0 झालंय. बट टेन्शन इज नियरली इक्वल टू काय सांगा 0 ऍट टॉप. परंतु टॉपला टेन्शन जवळजवळ किती असणार आहे सांगा 0 असणार आहे. ऍट टॉप द टेन्शन विल बी काय सांगा नियरली 0. देयरफॉर पारक्षया 0 म्हणजे mg इक्वल टू mva चा स्क्वेअर अपॉन काय सांगा r. mva स्क्वेअर अपॉन r. mm gets cancel. You can see that va square is equal to g into r किंवा rg. va is equal to काय सांगा rg. म्हणजे याचा अर्थ काय आला पारक्षया va is equal to under root rg. This is the speed of the particle at the top position. Top position ला particle speed एवढं पाहिजे. If the particle should have to maintain the complete circular motion. Particle ला जर complete circular motion maintain करायचे असेल तर particle चा speed under root rg पाहिजे. म्हणजे पाहिजे कुठं टॉपला. हे लक्षात घ्या. This is the speed of काय सांगा टॉप. चला आता आपण पुढच्या टॉपिककडे जाऊया पारक्षया. यामध्ये काय अडचण कोणाला नसावी शक्यतो. ठीक आहे. आता नेक्स्ट टॉपिक वर आपण सी. नेक्स्ट टॉपिक आता मी घेतोय at point B. सेकंड वन ऍट पॉइंट बी. आता बी पॉइंटला काय परिस्थिती असणार आहे चेकआउट करूया आपण. लक्षात व्हॉट हॅपन्स ऍट पॉइंट काय सांगा बी. बी पॉइंटला चला इकडे लक्ष द्या. टेन्शन इज ऍक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज काय सांगा अपवर्ड डायरेक्शन, अँड वेट इज ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दॅट्स व्हाय दे विल अपोज टू इच अदर. लक्षात घ्या. मग नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज TB minus mg. TB because their direction is opposite. TB is in the upward direction, mg is in the downward direction. Therefore net force acting on the काय सांगा TB minus mg. म्हणजे net force is काय सांगा TB minus mg आणि this force net force act as a centripetal force. Net force is acting in the inward direction. मग TB minus mg minus काय गेलं कळालं तुम्हाला. TB is in the inward direction, mg is in the downward direction, upward and downward. And that's why net force is TB minus mg and net force acts as काय सांगा centripetal force. but TB minus mg is equal to what is centripetal force mvb square upon r, where vb is the velocity. या particle b ची velocity जी आहे ती किती घेतली मी सांगा vb. when particle reaches at bottom its velocity is vb. तर particle जसं खाली खाली येईल त्याची velocity वाढत जाईल. बॉटमला velocity maximum, परत वर जाताना कमी कमी होत जाईल. टॉपला velocity minimum, परत बॉटमला maximum, टॉपला minimum असं होणार ते. लक्षात घ्या. मग vb is the velocity of particle at काय सांगा बॉटम. मग लक्ष द्या परत आले इथपर्यंत सगळे. TB मायनस काय सांगा mg इक्वल टू mvb चा स्क्वेअर. आता वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द vb. आता आपल्याला काय करायचं आहे vb काढायचं आहे. पहा कसं काढतो मी. काय करतो हे इक्वेशनला 1 म्हणून ठेवतो, या इक्वेशनला 2 म्हणून ठेवतो. लक्षात ठेवा. नाउ आता मी vb कसा आउट करतो फाइंड आउट करतो लक्षात घ्या. vb काढला अंडर रूट rg. आता हाऊ टू फाइंड आउट vb. लेट्स चेक नाउ. vb कसा काढायचा आपल्याला पाहूयात. लक्षात द्या सर्वांनी सोपं आहे एकदम ते. आता मला सांगा की पार्टिकल रिचेस फ्रॉम काय सांगा पॉइंट A टू पॉइंट B. पॉइंट A टू पॉइंट B. मग A कडून B कडे पॉइंट जेव्हा पार्टिकल जेव्हा A कडून खाली B कडे येईल तेव्हा काय होते व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते. कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीजेस अँड पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस. मग याचा आपण विचार करणार आहे. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. पहा लक्ष द्या. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज in potential energy. लक्ष द्या. when particle reaches from point A to point B then change in kinetic energy equal to change in काय सांगा potential energy. या टॉपिक वर आपण काम करतोय आता. लक्ष द्या. मला सांगा what is the kinetic energy at point B. 1/2 mvb square. 1/2 mvb square. This is the kinetic energy minus what is the kinetic energy at point A. 1/2 mva square. Final energy minus initial energy. Energy at B minus energy at A. This is the change in kinetic energy is exactly equal to change in काय सांगा potential energy. आता मला सांगा या ठिकाणी potential energy किती असणार आहे. तर आपण arbitrarily potential energy at point B is taken as 0. पहा potential energy किती घ्यायची आपल्याला या ठिकाणी arbitrarily ती 0 घेऊ आपण. मग कोण आणि येत आहे याची का पहा potential energy at point A सांगा मला इथं किती असेल potential energy. what is the formula of potential energy. mgh minus काय सांगा 0. mgh minus 0. आता पहा लक्षात 0 का कारण पॉइंट B जो आहे तो बॉटमला आहे.
जवळ तो ग्राउंडला असं गृहीत धरा, म्हणजे हाईट 0 आहे त्याची सध्या इथे लक्ष आर्बिट्ररी दिस साइड इज टेकन ॲज 0. मग मला सांगा ए पॉइंट जो आहे त्याच्यासाठी हाईट किती असणार, रेडियस प्लस रेडियस ट्वाइस आर. लक्षात घ्या मग ए पॉइंटची पोटेन्शियल एनर्जी कशी काढतो पहा, 1/2 m vb² - va² इज इक्वल टू mg. h ची व्हॅल्यू किती घेतली मी, ट्वाइस आर मायनस 0. ट्वाइस आर काय घेतली समजलं, फॉर पॉइंट ए पॉइंट साठी काय होतंय की हाईट जी आहे h इज ट्वाइस आर, डायमीटर एवढी हाईट घेतली म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी mg इनटू ट्वाइस आर. आणि बी पॉइंटची पोटेन्शियल एनर्जी किती घेतली मी, 0, कारण बी पॉइंट इज आर्बिट्ररी टेकन ॲट ग्राउंड. तो आर्बिट्ररीला आपण कुठे घेतलाय, ग्राउंडला हाईट शून्य घेतली आपण तात्पुरती. हे लक्षात घ्या. म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट बी 0 आणि पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए किती आली, mg इनटू ट्वाइस आर. h ची व्हॅल्यू ट्वाइस आर घेतली. लक्षात आलं सर्वांच्या, ए पॉइंटला हाईट आहे ट्वाइस आर आणि बी पॉइंटला हाईट किती आहे, 0. लक्षात घ्या. हे लक्षात सर्वांच्या, ठीक आहे. लागलं तर मी इथे लिहितो पहा, इथे या ठिकाणी मी रेड कलरने लागलं तर या ठिकाणी लिहितो पहा. लक्षात घ्या या ठिकाणी याची कोड किती, 0. इथे याची कोड किती आली, ट्वाइस आर. त्या पॉइंटला h ट्वाइस आर आला, ह्या पॉइंटला याची कोड 0 आणि या पॉइंटला याची कोड r येणार आहे, रेडियस एवढी. लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. म्हणून या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी येणार आहे mg इनटू ट्वाइस आर. या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी येणार आहे mg इनटू 0, दॅट इज 0. या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी mg इनटू h म्हणजे mg इनटू r येणार आहे. नीट आता लक्षात राहील तुमच्या. ठीक आहे. आता चला पुढे इथपर्यंत आलो आपण पहा. नाउ mm गेट्स कॅन्सल. vb² - va² is equal to 2 goes there, 2 into 2 4 rg. पहा 2 and 2 4 r and g, 4 rg, right? ठीक है. But va² is equal to, what is va², rg. पहा va equal to √ rg, va² equal to rg. मग vb² minus rg is equal to 4 rg. म्हणून vb चा स्क्वेअर is equal to 5rg and vb in this way you can write there vb is equal to √5rg. पहा vb किती आला सांगा, √5rg आला. म्हणजे what velocity or the what speed should be given to the particle at the bottom. जर एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायचा असेल असा विदाउट स्लिकिंग इन बिटवीन मीनवाईल, मध्येच कुठेतरी खाली पडण्यापूर्वी त्याने जर पूर्ण सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायचं असेल तर मिनिमम व्हेलॉसिटी गिवन ॲट द बॉटम, कमीत कमी बॉटमला किती व्हेलॉसिटी दिली पाहिजे, √5rg. मिनिमम दिस व्हेलॉसिटी शुड बी गिवन सो दॅट द काय सांगा, बॉब विल कंप्लीट रिव्होल्यूशन, सर्क्युलर रिव्होल्यूशन. अदरवाइज इट इज काय सांगा, स्लाइड डाऊन, परत डाऊन इन बिटवीन, राईट. ठीक आहे. तो मध्येच कुठेतरी खाली पडेल. एवढी जर व्हेलॉसिटी कमीत कमी खाली दिली असेल तर वरती जायचं वरती आरची होईल आणि तो बरोबर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल. हे लक्षात घ्या. म्हणून कमीत कमी एवढी, दिस इज द काय सांगा मिनिमम अमाउंट ऑफ व्हेलॉसिटी विथ विच द बॉब विल बी काय सांगा थ्रोन इन द सर्क्युलर वे, राईट. ठीक आहे. चला आता अशा पद्धतीने दोन गोष्टी झाल्या. आता आपल्याला काय करायचं पहा, लक्षात घ्या. व्हीबी सांगितलं मी तुम्हाला, व्हीए सांगितलं मी तुम्हाला. आता वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट काय सांगा, व्हीसी ॲट पॉइंट सी. चला आता आपण ॲट पॉइंट सी काय होणार आहे ते चेक आउट करूया. पहा लक्षात घ्या. मी या ठिकाणी लिहितोय व्हीए झाला, व्हीबी झाला, ॲट पॉइंट सी सांगतो मी आता तुम्हाला. ठीक आहे. लक्षात घ्या. पहा हे जरा करतो मी. ठीक आहे. इथं आलं तर -0 पहा तेव्हा पुढं. ठीक आहे. आता आपल्याला चेक आउट करायचे मला लक्षात द्या. ॲट पॉइंट सी, थर्ड पॉइंट, ॲट पॉइंट सी. पहा पॉइंट सी ला काय होणार लक्षात घ्या. चला जाऊया सी पॉइंट कडे. सी पॉइंट कडे जर तुम्ही गेले, पहा लक्षात घ्या. व्हॉट एव्हर ॲट पॉइंट काय सांगा, सी पॉइंटला जर गेले तुम्ही तर काय बरोबर होणार आहे, किंवा डी पॉइंटला घ्या. ॲट पॉइंट सी आणि ॲट पॉइंट काय सांगा, डी पॉइंट किंवा सी पॉइंट, कुठला पॉइंट आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. तर डी किंवा सी पॉइंटला काय घडणार आहे ते आपल्याला चेक आउट करायचे. तर मला सांगा, when the particle reaches at point C then its velocity is taken as, त्याची velocity जी आहे ती असणार आहे. पहा लक्षात घ्या. velocity at point C is equal to vc. तर आपण vc म्हणूया. vc is the velocity of particle, right. ठीक आहे. चला आता परत एकदा चेक आउट करूया. पहा लक्षात घ्या. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू काय सांगा, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. लक्षात घ्या. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, राईट. ठीक आहे. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काय सांगा, पोटेन्शियल एनर्जी. हे लक्षात घ्या. मग आता कायनेटिक एनर्जी आणि काय सांगा पोटेन्शियल एनर्जी मधला चेंज आपण त्या ठिकाणी चेक आउट केलाय.
लक्षात घ्या. हा ठीक आहे, घेतला तो चेकआउट करून. आता कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी मधलं चेक आपल्याला करायचं आहे. मला सांगा पार्टिकल ज्यावेळेला ए पासून डी पर्यंत येईल किंवा सी पर्यंत येईल, सी पासून ए पर्यंत किंवा ए पासून डी पर्यंत येईल, पहा म्हणजे टॉप पासून मिडल पोझिशनला येईल तो, हॉरिझॉन्टल पोझिशनला सुरू धरा. ठीक आहे, त्यावेळेला काय होईल सांगा बरं मला. सांगा टॉप पोझिशनला जी कायनेटिक एनर्जी किती आहे, 1/2 mva चा स्क्वेअर, कारण व्हेलॉसिटी त्यात v आहे. आणि या ठिकाणी किती असणार व्हेलॉसिटी, 1/2 mvc चा स्क्वेअर. vc आणि vd व्हेलॉसिटी इज सेम बिकॉज दे आर ॲट द सेम पोझिशन. मग व्हॉट इज द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी, 1/2 mvc चा स्क्वेअर मायनस 1/2 mva चा स्क्वेअर. परत एकदा ऐका, कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट सी और डी दे आर सेम. दे इज सेम, फक्त सी ला अपवर्ड डायरेक्शन ने कायनेटिक एनर्जी असणार आहे आणि डी ला डाऊनवर्ड डायरेक्शन ने पार्टिकल मूव्ह होणार आहे व्हेलॉसिटी. एनर्जी ॲट बोथ पॉइंट्स इज काय सांगा सेम, हे लक्षात घ्या. डायरेक्शन इज अपोजिट जस्ट अँड दॅट्स व्हाय कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट सी 1/2 mvc स्क्वेअर, कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट ए 1/2 mva स्क्वेअर, राइट. ठीक आहे, आता चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी मला सांगा व्हॉट इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए, mgh. h किती आहे, ट्वाइस आर. ए पॉइंटला mg into twice r, mg into twice r. दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए. ट्वाइस r h ची व्हॅल्यू आहे, ट्वाइस r काय घेतली सर्वांच्या लक्षात आली का. h ची व्हॅल्यू ट्वाइस r घेण्यामागचं कारण आहे की हाईट इज ट्वाइस r. आता when the point reaches at c or d then height is काय सांगा, h is r. therefore kinetic energy potential energy at point काय सांगा c, it is mg. लक्ष द्या, mg काय येते सांगा, mg आणि इनटू काय सांगा r, mg into r. लक्षात घ्या. मग आता पहा लक्षात घ्या, 1/2 m ब्रॅकेट मध्ये vc स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर इज इक्वल टू mg twice mgr minus mgr. this is the twice mgr, here it is mgr. then m gets cancel. ठीक है, नंतर करतो कॅन्सल, राईट द्या m, राईट. ठीक है, 1/2 m vc स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर इज इक्वल टू twice mgr minus mgr mgr. m gets cancel, vc square minus va square is equal to twice rg. this 2 goes there, twice rg. काय लक्षात आलं, twice rg. but va square is equal to rg, हे फायदा आहे. va square equal to rg म्हणून va vc square, va square ची व्हॅल्यू किती टाकायची, rg minus rg is equal to 2rg. म्हणून vc square is equal to 2rg plus rg. म्हणून vc square is equal to 3rg and vc is equal to 3rg. vc equal to 3rg. तर दिस इज द velocity at काय सांगा मिड पोझिशन. मी 3 डेरिव्हेशन्स तुम्हाला काढून दाखवले आता. आय हॅव ड्रॉन काय सांगा 3 डेरिव्हेशन्स. velocity at top it is va equal to under root rg. velocity at bottom it is vp equal to under root 5rg. velocity at mid position it is vc it is equal to 3rg under root 3rg. काय लक्षात आलं तुमच्या की बॉटमला मिनिमम व्हेलॉसिटी किती प्रोव्हाइड केली पाहिजे, अंडर रूट 5rg, राईट. ठीक आहे, मिनिमम म्हणजे कायनेटिक एनर्जी बॉटमची जास्त पाहिजे. मग जो पार्टिकल जेव्हा इथं जाईल त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी काय होणार, कमी कमी वर जाताना व्हेलॉसिटी कमी होणार आहे. वर गेल्यानंतर या पोझिशनला त्याची व्हेलॉसिटी होणार आहे अंडर रूट 3rg. जर आणखी टॉपला गेला आणखी व्हेलॉसिटी कमी होणार आहे. किती होणार सांगा, अंडर रूट rg va. परत खाली आला, परत इथं काय सांगा अंडर रूट 3rg, परत इथं अंडर रूट 5rg. हे खाली येताना वाढणार आहे, वर जाताना कमी होणार आहे. परत ऐका, अंडर रूट rg velocity at a अंडर रूट rg, velocity at d अंडर रूट 3rg, velocity at b अंडर रूट 5rg, वर जाताना परत कमी अंडर रूट 3rg अंडर रूट rg. अशा प्रकारे we have derived the expression for काय सांगा 3 velocities, राईट. ठीक आहे, at bottom, at top and at mid position. हे 3 फॉर्म्युले जे आहेत ते बोर्डवर आहेत. बोर्ड तुम्ही एका नोट पेपरवर किंवा आपल्या नोटबुकवर उतरून घ्या, त्यात समजून घ्या कसं कसं डेरिव्हेशन बनवलंय. आणि 3 थिंग्स, 3 व्हेलॉसिटीज va, vp आणि vc ह्या माइंड मध्ये फिट करा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द करस्पॉन्डिंग पार्ट. ह्याचाच करस्पॉन्डिंग पार्ट आपण पाहणार आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द टेन्शन TA, TB, TC. टेन्शन मध्ये काय डिफरन्सेस आहेत, TB किती आहे, TA किती आहे, याच्याशीच निगडीत अशा प्रकारचा पार्ट आहे. त्यामुळे उद्या आपण सुरुवातीतून करणार आहे. परत एकदा उद्या डायरेक्टली आपण ही 3 फॉर्म्युले घेणार आहे आणि त्याच्या पुढे जाणार आहे. लक्षात घ्या, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिव्हेशन्स फॉर टेन्शन ॲट डिफरंट पॉइंट्स. आज आपण काय पाहिले, व्हेलॉसिटी ॲट डिफरंट पॉइंट्स, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या व्हेलॉसिटीज पाहिल्या. उद्या आपण वेगवेगळ्या ठिकाणचे टेन्शन्स पाहणार आहे. व्हॉट आर द टेन्शन्स इन द स्ट्रिंग ॲट पोझिशन A, ॲट पोझिशन B, ॲट पोझिशन C अँड ॲट आर्बिट्ररी पोझिशन. या सगळ्या गोष्टी आपण उद्या पाहणार आहे.
दिस इज द बेसिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. हे पुढच्या लेक्चरचं बेसिक आहे. हे 3 लक्षात ठेवा. फॉर टुडे इट इज इनफ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर सुद्धा डिफरंट पोझिशन्स ॲट डिफरंट पॉईंट्स. ठीक आहे. थँक्यू.